Alright, guys, good afternoon. Now it's time already 1 o'clock. I think, yes, 18 minutes past 1 o'clock, so it's afternoon. So, welcome back to my channel, English for us. ඉතින් අපිට ඉංග්‍රීසි කියන මේ channel එකේ මම පාඩම් මාලාවක් ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන්ම පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියනම් දන්නවා මොකද්ද කරේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට වීඩියෝස් ටිකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම පොඩි රිමයින්ඩ් එකක් දෙන්නම්. මම පටන් ගත්තේ parts of speech කියන තැනින්. එතනින් මම nouns කරා. දෙවැනි එක විදියට මම පටන් ගත්තේ pronouns. ඒකේ subject pronouns කියන topic එක මම ඉවර කරා. දැන් ඒකේ අනිත් කැලල තමයි object pronouns කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මම කතා කරන්න යන්නේ object pronouns කියන එක ගැන. ඒකත් parts of speech කියන්නේ තියෙන අටින් එකක්. ඉතින් අපි මේ පාඩම ගැන අද කතා කරමු. හරි. The man is kicking the dog. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා the man කියන මනුස්සයා kicking the dog කියලා තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක පැහැදිලි කිරීම. The man highlight කරලා තියෙන man is the subject. ඒක තමයි මෙතන subject එක. As he is the one doing some action here. ඉතින් එතන මේ වාක්‍යයේදී action එකක් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන කෙනා තමයි මේ subject එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ man. So instead of the man we can use the subject pronoun he and say he is kicking the dog. ඉතින් subject එක වෙන්නේ man වෙනකොට අපි man කියන එක කරලා he කියන එක දානවා. එතකොට the man is kicking the dog කියන sentence එකේ the man කියන එක අයින් කරලා he replace කරාම he is kicking the dog කියලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද තේරෙන්නේ නැති subject එක මොකක්ද කියලා ඒක කලින් පාඩමකට remind එකක් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ the dog is the object of the sentence as it is not doing any action. ඒක කිසිම ක්‍රියාවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක subject එක නෙමෙයි object එක. ඉතින් dog තමයි object එක. So instead of the dog we can use object pronoun it and say he is kicking it. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කියවුවම මම හිතනවා idea එකක් එයි කියලා. subject එක object එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් මුලින්ම. the man කියන එක තමයි subject එක. ඒක තමයි මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරන්නේ. ඒ ක්‍රියාව තමයි is kicking කියන එක. මොකටද? the dog. the man is kicking the dog. ඉතින් මේ බල්ලා කියන එක තමයි object එක මෙතන. subject එක වෙන්නේ man. මොකද ඒක තමයි ක්‍රියාවක් කරන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යයෙන් එක කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඒ subject එක වෙනුවට the man කියන එක වෙනුවට අපි he කියන එක replace කරා. එතකොට he is kicking the dog කියලා එක ආවා. එතකොට object එක විදිහට dog කියලා තියෙනවා. අපි ඒ dog කියන එකට it කියන object pronoun එක pronoun එහෙම නැත්නම් objective pronoun කියන එක use කරා it කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් he is kicking it. ඉතින් පළවෙනි වාක්‍යයේදී he is kicking the dog. නමුත් the dog කියන එකට කියන එක replace කරා object pronoun එක. එතකොට he is kicking it. මම හිතනවා ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තව example එකක් බලමු. The dog is barking at the man. In this sentence the dog is the subject because he is the one who is doing the action here. He is the one who is barking, so the action is barking. So the dog is the subject here. So instead of that we can use subject pronoun it. This is subject. Okay, this is not object, this is subject pronoun it, and say it is barking at the man. And here in this sentence the man is the object because he is not doing any action here in this sentence. So the man is the object in the sentence as he is not doing any action. So we can use the object pronoun or the objective pronoun him and say the dog is barking at him or it is barking at him. We can either use the dog is barking at him. එහෙම නැත්නම් the dog කියන එක ඇතුළට ගෙලින්ම අපිට subject pronoun එකට තියෙන it කියන එක පාවිච්චි කරලා it is barking at him කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා සරලව ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. subject pronoun එකයි object pronoun එකයි මොකක්ද කියලා මතන්ති. Here are the subject and object pronouns. So singular ඒක වචන විදිහට ගත්තාම subject එක තියෙන්නේ I. ඒකේ object එකට වෙනකොට ඒක me වෙනවා. subject එක you නම් object එක human, he නම් him, she නම් her, it නම් it. ඉතින් first person singular I, the object will be me.
second person එහෙම නැත්නම් you ගත්තාම ඒකේ object එකත් youමයි. third person he she එහෙම නැත්නම් it කියලා ගත්තාම ඒක වෙනස් වෙනවා. he නම් him, she නම් her, it නම් itම විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම බහුවචන ගත්තොත් plural ගත්තොත් subject එක we, object us. එතකොට second person you, object එක youමයි. third person plural they, ඒක object වෙනකොට them වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා subject pronoun සහ object pronoun කියන එක බොහොම සරලව මේ basic ටික විතරයි මම කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන basics විතරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තව මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් ඕනේ නම් මොනවා හරි පාඩමක් ගැන මොනවද තියෙනවා නම් ඒකත් දාන්න. ඒකෝට මම ඉස්සරහට ඒක අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු. එතකන් stay safe. you all time වෙලා ඉන්න පරිස්සමට and enjoy your work and stay safe again. Have a good day.